मसीह विच सारे भैन भरावां नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच प्यार भरी जय मसीह दी। सो एक बार फिर परमेश्वर का वचन लैके तुहाडे विचकार हाज़र होया हाँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ कि परमेश्वर ने सानू अज मौका दिता कि असीं प्रभु के वचन नूं तुहाडे नाल शेयर कर सकीए। सो वचन विच जाण तो पहलां आपां छोटी जी प्रार्थना करिए। आओ सारे अखां बंद करांगे। स्वर्गी परमेश्वर पिता प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते हाँ। तुहाडे पवित्र नाम दे विच असीं प्रार्थना करते हाँ। यसु मसीह के नाम के वसीले प्रभु अपने लोगों ते खुदावंद दया करो, बहुत वड्डी आशीष ते बरकत दो। और प्यारे परमेश्वर जी जो कुछ भी अज दा वचन होवे प्रभु मेरे परमेश्वर वचन नूं सुन के प्रभु तुहाडे बच्चे तुहाडे धीआं पुत्र विश्वास दे विच तकड़े होण, मजबूत होण अते प्रभु यीशु जी तुहाडे नाम नूं महिमा ते वडाई दे सकण। पिता प्रभु वचनां नूं चोरी करन वाली शैतानी बदरू नूं तुहाडे पवित्र नाम दे विच असीं इन्हां दे जीवन चों रद्द करदे हां। मेरे परमेश्वर प्रभु सानू वचन सुणन ते सुणाउण विच मदद करो, प्रभु यीशु दे नां च मंगदे हां, आमीन। सो परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। प्यारे अजीज़ो आओ असीं सारे मिल के हुण परमेश्वर दे कलाम दे वल चलांगे। मसीह विच विश्वास करन वालिआं कोलों कुछ गल्लां मैं सुणीआं हन। कुछ लोग कहते हैं कि जदों असीं प्रार्थना करते हैं तो साडी प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आता। और मेरे प्यारिओ मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहुंदा हाँ कि प्रार्थना का उत्तर सानू जल्दी नहीं आता जां फिर आउंदा ही नहीं। इहदे विच कुछ ना कुछ कारण रह जाते हैं, बाइबल दसदी है। और वो कारणों बारे मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि परमेश्वर के वचन दे विच वो किहड़े-किहड़े कारण हैं, क्यों साडी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनदा, क्यों प्रार्थना साडी जिहड़ी है रद्द हो जाती है जां फिर उहदा उत्तर जल्दी नहीं आता। आओ असीं परमेश्वर के कलाम दे वल चलदे हाँ। बाइबल दसदी है कि परमेश्वर कदे भी पापी मनुख की प्रार्थना नहीं सुनदा अते दुष्ट की प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं सुनदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना पवेगा? बाइबल दसदी है कि पहला असी अपने पापों तो तौबा करांगे, उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह दे विच नेचा करके परमेश्वर दे वचन अते सिद्धांत दे अनुसार चलांगे। और जदों चलते रहांगे तो परमेश्वर शुरू दे विच हो सकता है साडी परीक्षा लवे, क्योंकि जदों असी बाइबल देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दे जदों वो सेवा करन दे लई आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। 40 दिन अते 40 रातां प्रभु यीशु मसीह ने वर्त रखे। और जदों उन्होंने वर्त रखे, जदों वर्त पूरे होए तां शैतान उत्थे उन्हां दे कोल आया अते प्रभु यीशु मसीह नूं 3 वार परीक्षा दे विच उन्हां नूं अजमा के वेख्या। पर तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान नूं मात पा दित्ती अते परीक्षा दे विच यीशु मसीह कामयाब होए अते शैतान उत्थों चला गया। और लिखिया कि तां स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की टहल करन लग पे। सो इस तरह फिर उस तो बाद परमेश्वर के पवित्र नाम दे विच वो जिहड़ी सेवकाई है शुरू की। सो इस तरह मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जदों प्रभु वो खुद मालिक होके परीक्षा विच पए अते परीक्षा उन्होंने देनी पई। असीं तां फिर भी आम इंसान हाँ, मनुख हाँ, तो साडी परीक्षा ते होनी लाजमी है। सो इसलिए मैं तुहानूं ये भी गल दसनी चाहुंदा हाँ कि जदों असीं खुद कोई बाज़ार विचों चीज़ लैण जाते हाँ जां बाज़ार विचों कोई चीज़ खरीदण जाते हाँ, अगर मान लो असीं एक घड़ा बाज़ार विचों खरीदण जाते हाँ तो उस घड़े नूं असीं कई बार इसनूं टणका के वेखदे हाँ, कई बार उसनूं हिला के वेखदे हाँ, जां कोई कपड़ा लैंदे हाँ तो उसनूं खिच के वेखदे हाँ किते ये कमज़ोर तां नहीं है। घड़ा भी वेखदे हाँ असीं किते कमज़ोर तां नहीं है। तां जेकर साडी तसल्ली हो जाती है कि ये सही है तो इसनूं असीं खरीद लैंदे हाँ। अगर वो सही नहीं लगती तो उसनूं छड्ड दिंदे हाँ, असीं होर शॉप उत्ते जां पीस नूं वेखदे हाँ। उस प्रकार जदों असीं आप तसल्ली इन्नी करदे हाँ कोई भी चीज़ लैण वास्ते, हर एक खेत्र दे विच हर एक काम दे विच आपां पूरी तसल्ली करदे हाँ, अजमा के वेखदे हाँ। सो मेरे प्यारिओ तां तुहानूं किवें लगदा है कि परमेश्वर दे कोल जदों असीं प्रार्थना करन दे लई जाने हाँ तां की साडी परीक्षा वो नहीं लवेगा? जरूर साडी परीक्षा होवेगी। इस करके लिखिया उस परीक्षा दे विच जो कोई पापी पाया गया, जो कोई दोषी पाया गया तो उन्हां दी प्रार्थना रद्द हो जाएगी। जदों असीं पढ़दे हां विरलाप दी किताब अध्याय 3 अते उहदी आयत दे विच ये लिखिया है, हाँ जद मैं दुहाई दिंदा अते चिल्लाउंदा हाँ ओह मेरी प्रार्थना रोक दिंदा है। वचन विचों पढ़िया, वचन दे विच लिखिया है जदों मैं उहदे अगे दुहाई दिंदा हाँ अते जदों मैं प्रार्थना करदा हाँ, रोंदा हाँ, चिल्लाउंदा हाँ, विलकदा हाँ, तां भी वो मेरी प्रार्थना नूं रोक दिंदा है। वो मतलब परमेश्वर रोक दिंदा है। मेरे प्यारिओ इसलिए प्रार्थना रुक जाती है क्योंकि साडे अंदर विश्वास का लैवल है वो कित्थे तक है असी देखना है। और दूसरा साडे अंदर कोई खोट तो नहीं है वो भी असी वेखना है। साडे अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई कुरीति तो नहीं है, कोई माड़ी सोच तो नहीं है, कोई गलत चीज़ां साडे अंदर तो नहीं हैगियां। कुछ लोग विश्वास विच आके भी
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਜੋ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਰਸ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 29 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਚੁਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ, ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼, ਉਹਦਾ ਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਮਤ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 31 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਗੇ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਲਓ। ਮੱਤੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਬਦਲ ਲਓ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਦਲ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖੋਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।